الفاتح إلى رشدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وأزواجه وذريته وآل بيته وأصحابه رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح جميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغربها، ثم إلى أرواح جميع سادة البعلوي حيثما كانوا أينما كانوا، ثم إلى أرواح الإمام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي وأصوله وفروعه ومشايخ وتلمذته، ثم إلى أرواح جميع شراح بداية الهداية منهم شيخ محمد نووي بن عمر البنتني، ثم إلى أرواح الحبيب عدروس بن هاشم العطاس وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلمذاتهم، ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وأن الله يفتح علينا فضل العارفين. اللهم اجعلنا من العالمين عاملين مخلصين ومقبولين، ومثل ما نوى آباؤنا ورجالنا وشيوخنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di masjid atau di waktu yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam hari ini Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan kasih sayangnya, Allah turunkan buat kita maghfirahnya, ampunan dari segala ampunan dosa yang kita perbuat sengaja atau tidak sengaja, terang-terangan atau sendiri, dalam cara sehat wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Adab ma baina tulu'i syamsi ila zawaliha. Melanjutkan atau meneruskan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah, karya daripada Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, sampai di pembahasan malam hari ini insyaallah adab ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawali fa idza tala'ati syamsu wartafa'at qadra rumhin fasalli rak'ataini وذلك عند زوال وقت الكراهة للصلاة فإنها مكروهة من بعد فريضة الصبح إلى ارتفاع الشمس، فإذا أضحى النهار ومضى منه قريب من ربوعه فصلي صلاة الضحى 4 أو 6 أو 8 مثنى. وقد نقلت هذه الأعداد كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة خير كلها، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل، وليس بين طلوع الشمس والزوال راتبة من الصلاة إلا هذه، فما فضل عنها من أوقاتك فلك فيه 4 حالات. الحالة الأولى وهي الأفضل أن تصرفه في طلب العلم النافع في الدين دون الفضول الذي يكب الناس عليه وسموه علما، والعلم النافع هو ما يزيد في خوفك من الله تعالى
ويزيد في بصيرتك بعيوم نفسك ويزيد في معرفتك بعبادة ربك ويقلل من رغبتك في الدنيا ويزيد في رغبتك في الآخرة ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك حتى تحترز منها ويطلعك على مكايد الشيطان وغروره وكيفية تلبيسه على علماء السوء حتى عرضهم لمقت الله تعالى وسخطه حيث أكلوا الدنيا بالدين واتخذوا العلم ذريعة ووسيلة إلى أخذ أموال السلاطين وأكل أموال الأوقاف واليتامى والمساكين وصرف همتهم طول نهارهم إلى طلب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق واضطرهم ذلك إلى المراءة وممارة ومناقشة في الكلام والمباهاة وهذا الفن من العلم النافع قد جمعناه في كتاب إحياء علوم الدين. فإن كنت من أهله فحصله واعمل به ثم علمه وادع إليه فمن علم ذلك وعمل به ثم علمه ودعا إليه فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات بشهادة عيسى عليه الصلاة والسلام. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Lanjutkan bidayatul hidayah sampai di adab antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Maksudnya tergelincir matahari, matahari sudah di poros tengah, yaitu zawal, tergelincir dari tadinya terbit dari timur ya sampai di titik tengah. Ketika sudah mulai bergerak ke kanan ke barat, itu dibilang tergelincir, zawal ya. Nah, dari terbitnya matahari atau setelah sholat subuh sampai tergelincirnya matahari atau sampai matahari di porosnya, ya, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan hendaknya. Ya, Al-Imam Ghazali membimbing kita, insyaallah satu demi satu beliau akan menasehati kita, membimbing kita. Ya. Yang pertama beliau mengatakan, "Faida tala'ati syamsu wartafa'at qadra rumhin." Jikalau sudah terbitnya matahari, wartafa'at, dan meninggi itu matahari, sudah meninggi, qadra rumhin, sekadar tombak, tombak. Memang kita kalau ngomong soal waktu matahari tingginya sekadar tombak bingung ya. Dahulu di Timur Kanan nih orang-orang Arab dulu taunya tombak, kalau di Jawa keris. Kalau di Aceh rencong. Kayak kita bingung nih, tombak bagaimana ya? Maksudnya matahari setinggi tombak gimana sih, bingung nih. Kadang orang bingung nih, setinggi tombak. Kalau kita jauhin tuh tombak, ya kita sejajarin sama matahari, kayaknya udah siang banget. Tombak kan tinggi, iya. Gimana? Nah, kita ada pendekatan pemahaman gini gampang. Matahari itu kan terbit, oke, matahari terbit. Ketika diameternya matahari, ini permukaan bumi ya, ini permukaan bumi yang kita lihat. Ketika dia sudah terbit dan tingginya itu seperti diameter yang si matahari, nah itu udah duha, udah gitu aja deh. Itu maksudnya qadar rum. Gampang, sampai bingung orang Indonesia. Kalau orang Arab tahu tombak segini. Kalau kita kan taunya keris, golok,
rencong, belakang lagi trisula. Kalau tombak bingung, ya. Dan kita kalau deket jauhin, kependekan. Kalau deketin, itu tombak tinggi banget, berarti udah siang banget dong. Tahu nggak? Gimana? Gampangnya pendekatan kita, pemahamannya. Ini diameter, ya. Diameter, ya. Logam gitu. Diameter matahari. Setelah dia bersih, terbit, ini permukaan bumi yang kita lihat, ya. Permukaan si matahari yang telah terbit. Ternyata paham nggak sih? Nggak ya? Nggak paham. Gimana sih tanganannya harusnya gimana nih? Begini. Iya, wah sini. Ini diameter matahari. Begitu meninggi, tapi tingginya itu sekadar diameternya dia tuh. Nah itu udah boleh. Fa idza tala'at syamsu wartafa'at qadra rumhin fasalli rak'atain, maka salatlah engkau 2 rakaat. Maksudnya apa sih? Berarti setelah salat subuh sampai kira-kira tuh matahari tingginya dia matahari, udah gitu aja dah. Tingginya dia tuh matahari, itu jangan sholat. Kenapa ya? Nanti dikasih tahu. Kenapa yang katanya nggak boleh sholat? Itu namanya waktu makruh. Tapi makruh di sini memang pendapat ulama dua. Ada yang bilang mengatakan makruh litanzih, ada makruh litahrim. Nah, ulama-ulama kudama ini, apa ya bahasa Indonesia? Kudama ini seniornya para ulama dahulu, ya. Kira-kira itu dari eranya 600 Hijriah ke atas, 600, 500, 400, 300, 200, ya. Itu mengatakan makruhnya di sini tentang waktu sholat yang dimakruhkan, makruh yang sampai ke tahrim, yaitu haram. Makanya dikatakan makruh litahrim. Tapi era 600 Hijriah ke bawah, 700, 800, 900, 1000 sekarang, ini dikatakan makruh litanzih. Ya, makruh litanzih. Tapi kalau ulama-ulama kudama, ulama-ulama senior kayak Imam Ghazali, kalau beliau udah ngomong makruh, berarti makruh litahrim. Makruh yang sampai haram. Kalau ulama-ulama kekinian, bukan kekinian maksudnya, kalau kekinian kayaknya baru-baru sekarang. Ulama-ulama era setelah kudama, mereka mengatakan enggak sampai haram, makruh aja. Nah, gimana sikap kita deh? Para ulama-ulama terutama madhab Syafi'i, terutamanya lagi para habaib alawiyin, mereka sikapnya gimana tentang waktu-waktu yang dimakruhkan? Ya. Karena bahasa ulama-ulama kudama ini waktu haram. Kalau kita waktu makruh, orang sinian gini. Gimana mereka? Mereka nggak ada yang sholat. Nggak ada yang sholat. Ada sholat yang dimakruhin. Kapan tuh? Setelah sholat subuh. Setelah sholat. Yang kedua, setelah sholat asar. Setelah sholat. Ketiga, ketika khotib Jumat sudah di atas mimbar. Yang keempat, ketika langit sudah menguning di waktu asar. Ketika langit sudah menguning di waktu sore, bukan waktu asar. Di waktu asar atau waktu sore. Ya. Yang kelima adalah setelah ketika waktu ingin masuk ke isyraq. Tapi setelah sholat subuh sama tuh sebenarnya. 2 waktu itu sama. Cuman dibedain sama para ulama. Ketika waktu matahari udah mau isyraq, itu nggak boleh sholat. Nah, 5 waktu ini dikatakan setelah sholat asar, atau setelah menguningnya, atau sudah menguningnya matahari di waktu sore atau waktu asar, setelah sholat subuh, dan juga sebelum waktu isyraq. Kemudian ketiga, khotib Jumat di atas mimbar.
Nah, ini namanya 5 waktu ya, makruh. Nah, makruh di sini kalimat makruh, ulama-ulama kudama seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Rafi'i mengatakan ini haram. Jadi kalau sholat sah tapi dosa, haram. Haram. Nah, tapi memang apa yang diharamkan, apa yang didosakan, apa yang diharamkan sholat di 5 waktu atau yang waktu yang dikatakan yang dilarang ini, sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang sebabnya duluan, yang sebabnya belakangan. Jadi ada 2 sholat. Sholat sunnah itu ada beberapa jenis. Sedikit ya kita kutip, walaupun di sini nggak dibahas sama Imam Ghazali. Kenapa? Sekali lagi Imam Ghazali ini bukan gayanya gaya di Bidayatul Hidayah, bukan gaya fiqih. Cuman kita apa salahnya kalau kita jelasin sedikit. Sholat sunnah itu ada macamnya. Macam pertama sholat sunnah yang sebabnya si sholat sunnah duluan. Sebabnya duluan baru ada sholat. Contoh yang gampang, wudhu. Ada namanya sholat sunnah wudhu. Yang kedua yang gampang lagi, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini gampang aja deh. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid, ada sebabnya dulu, apa sholatnya dulu? Sebabnya dulu, yaitu masuk masjid. Baru ada disunahkan itu namanya sebab duluan, baru sholat. Yang kedua tadi wudhu. Sholat sunnah wudhu itu sholat dulu apa wudhu dulu? Karena ada wudhu, karena ada si sebabnya wudhu, disunahkan jelas sampai sini. Itu namanya sholat sunnah yang sebabnya dulu. Ada sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Contoh yang gampang aja, sholat istikharah. Sholat sebabnya istikharah apa? Minta pilihan kan? Sholat sunnah istikharah, sholat sunnah minta pilihan antara beberapa hal atau 2 macam atau 2 hal. Itu namanya sholat istikharah, sholat sunnah yang minta pilihannya udah ada belum? Udah ada hasil pilihan belum? Berarti apa dulu? Sholat dulu baru ada paham di sini? Paham. Apalagi yang gampangnya lagi tapi rada jarang kita lakuin, bahkan mungkin belum pernah dilakuin. Sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram itu ihram dulu baru sholat. Pakai ihram dulu baru bukan sholat dulu baru ihram. Ihram dulu baru sholat. Jelas sampai sini. Nah, itu namanya sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Apalagi sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat. Hajatnya belum ada, udah sholat duluan. Itu namanya sholat sunnah yang belakang. Nah, sholat sunnah yang sebabnya belakangan dan sholat sunnah mutlak. Nggak kenapa-napa, nggak ada apa-apaan. Sholat sunnah mutlak kayak gimana sih? Saya nggak paham sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang nggak ada kaitan waktu dan nggak ada kaitan sebab. Kalau duha, witir, qobliyah, ba'diyah itu sebab ada kaitan waktu. Atau kaitan sebab seperti apa? Sholat gerhana, sholat istisqa. Sholat istisqa sebabnya belakangan. Sholat istisqa sebabnya sholat sunnah minta hujan. Udah ada hujannya belum? Belum. Sholat dulu. Itu sholat sunnah belakangan. Nah, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang nggak ada kaitannya apa-apa. Sholat sunnah aja mutlak. Usolli, Allahu Akbar. Usolli, Allahu Akbar. Aku niat sholat 2 rakaat, Allahu Akbar. Udah. Atau usolli doang. Nah, sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang sebabnya belakangan itu di 5 waktu yang tadi haram kalau dilakuin.
Tapi kalau sholat godo dari fardu bayar, godo fardu atau sholat nazar boleh. Tapi tetap hukumnya kalau ulama kita alawin tetap nggak ngelakuin. Kenapa? Ngejaga. Ngejaga gimana? Ngejaga yang ngomongin haram. Karena ulama-ulama kudama mengatakan haram tuh makruhnya di 5 waktu itu adalah haram. Memang itu adalah namanya makruh litahrim. Kalau ulama-ulama setelah era 700 Hijriah bilangnya makruh litanzih. Cuman makruh doang. Ya, makruh maksudnya apa? Kalau dilakuin kita dibenci, kalau ditinggalin kalau dilakuin nggak dapat dosa, tapi kalau ditinggalin dapat pahala. Tapi yang mu'tamadnya ulama-ulama kudama mengatakan makruh litahrim, kalau dilakuin berdosa, kalau ditinggalin dapat pahala. Ya. Nah ini Imam Ghazali mengatakan wadzalika inda zawali waqtil karahah. Tuh. Demikian tersebut ketika matahari sudah terbit dan sudah meninggi sekadar tombak. Ingat kalau tombak kayak tadi tuh, jangan bingung-bingung, bukan tombak-tombaknya orang Dayak tuh. Bingungan lu tombak apaan? Itunya mah golok segini. Ya, fasal di rokaatin, maka sholatlah 2 rakaat. Wadzalika, nah demikian tersebut maksudnya apa ya? Kalau matahari udah meninggi sekadar tombak, ingat sekadar tombak gampangnya tadi udah sekadar sama diameternya seperti matahari. Demikian tersebut inda zawali waqtil karah, ketika sudah lepasnya waktu karohah, sudah lewatnya waktu yang dimakruhkan, nah maksudnya ada waktu yang diharamkan. Wadzalika inda zawali waqtil karahati lis-salati. Demikian tersebut ketika sudah lepasnya atau lewatnya waktu yang dimakruhkan sampai haram untuk sholat, untuk melakukan sholat. Fa innaha makruhatun, sesungguhnya ya, waktu tersebut makruhah. Makruhah di sini adalah karena beliau ulama-ulama kudama mengatakan makruh yang haram. Ya, tapi sah nggak sholatnya? Sah. Sholat tetap sah. Ya, sholat tetap sah. Nah, tadi ketika matahari sudah terbit, atau tingginya sudah setinggi tombak atau setinggi mataharinya juga. Ya. Nah itu gimana? Apa yang dikatakan sholat itu bisa apakah udah masuk duha atau belum? Memang ulama banyak atau ada yang berbeda pendapat. Ada yang bilang itu belum duha, itu baru isyraq. Itu namanya baru syurug. Ada yang mengatakan enggak, itu udah duha. Niat duha enggak apa-apa. Ya, itu udah duha. Ada yang bilang enggak, itu baru isyraq. Jadi boleh nggak dua? Ya kalau kita mau niat usolli sunnat duha nggak apa-apa, mau sholat sunatan isyraq pun nggak apa-apa, karena masih ada ulama yang mengatakan. Tapi mu'tamadnya apa? Mu'tamadnya apa? Itu udah duha, udah masuk waktu. Tapi afdolnya duha kapan? Nanti. Itu boleh sholat duha, udah boleh. Mu'tamad. Tapi udah boleh. Tapi afdolnya duha nanti kapan? Nanti bentar lagi ada. Jelas. Tapi ya kayak Al-Imam Romli, Al-Imam Ibn Hajar, beliau berbeda pendapat. Ada yang bilang isyraq sendiri, duha sendiri. Maksudnya gimana? Itu ketika terbitnya matahari sekadar godar romah itu masih syuruk, kata Imam Romli. Jadi kalau itu nggak bisa digabungin niatnya. Nggak bisa digabung. Ya walhasil. Boleh aja. Tapi kalau mau jaga-jaga sendiri-sendiriin aja. Kalau kita punya aplikasi ada syuruk atau bahasa syuruk apa lagi? Tulu. Ya. Yeah. Kalau di aplikasi atau enggak di jadwal imsak ya, tulu apa sih? Syuruk Syuruk. Isyraq Itu kita nolak usolli sunnah isyraq aja dulu 2 rakaat enggak apa-apa. Lewatin 6 menit aja. Lewatin 6. Misalnya syuruk 6, sekarang
5:57 ya? Ya. 5:59. Oh, udah 5:59 ya, beda 2 menit. 5:57 atau 5:59 isyraq. Ente mau sholat, kalau gitu boleh nggak sholat duha? Isyraq aja dulu, jaganya gitu. Usolli sunnah isyraq, habis itu yang lainnya mau ditambahin pakai wudhu boleh. Usolli sunnah isyraq wal wudhu, habis itu tambahin 6 menit lagi nanti. Baru nanti sholat duha. Ya. Kalau mau sendiriin. Fa innaha makruhatun min ba'di faridati subhi ila irtifa'i syamsi. Sesungguhnya sholat di waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari adalah makruhah. Tuh. Dikatakan wadhalika inda zawalil waqtil karoha. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan karohatut tahrim, makruh yang haram. Artinya apa? Haram. Itu maksudnya deh. Jangan makruh haram. Apaan sih makruh li tahrim? Makruh haram. Haram maksudnya udah gampang aja udah. Jadi kalau dilakukan sah, tapi hukumnya dosa. Hukumnya dosa. Tapi sah. Faida abhan naharu wa madha minhu qaribun. Kalau sudah waktu menjadi duha, tadi tuh sudah isyraq 6 sampai 10 menit ya. Setelah isyraq 6 sampai 10 menit setelah matahari udah terbit sekadar apa namanya tadi? Sekadar tombak atau sekadar diameternya seperti matahari, tingginya diameternya matahari. Faida kalau sudah kayak begitu, faida adha, kalau sudah menjadi duha, siang hari sudah menjadi duha, wa madha minhu, dan sudah lewat dari waktu tersebut, qaribun min rub'ihi, mendekati dari seperempat siang. Siang itu bukan dari terbit matahari sampai tergelincir, bukan. Dikatakan nahar itu dari terbit matahari sampai terbenam matahari, itu dikatakan nahar. Kalau terbit matahari jam 6, terbenam matahari jam 6. Ya. Terbit matahari di sini nih, anggap aja nih hayalannya nih, di kananin, di kiriin teh orang. Ini terbit, ini terbenam. Di sini jam 6 pagi, di sini jam 6 sore. Berarti tengah-tengahnya jam 12. Dari 6 ke 12 6 jam, dari 12 ke 6 lagi 12 jam. Fa idza abhan naharu wa madha minhu qaribun min rub'ihi. Kalau sudah lewat dari waktu duha dan udah seperempat hari, berarti kalau 12 dibagi 4 3. Kalau terbitnya jam 6 tambahin 3 jam berarti jam. Kalau sudah sampai jam 9 fasalli salatad duha, maka salatlah engkau salat duha. Tadi apa tuh? Tadi salat isyraq. Ini afdalnya baru. Ini afdalnya. Imam Ghazali ngarahin yang mana? Yang afdal. Kalau udah lewat seperempat hari, yaitu kalau kita ambil 12 jam, berarti seperempatnya adalah 3. Nah 3 itu kita tambahin, kalau terbit mataharinya jam 6 tambah 3 berarti jam 9. Kalau terbit mataharinya jam setengah 6, ya itu tambahin aja, tetap 3 jam. Begitu aja gampang. Fasalli salatad duha, maka salatlah salat duha. Berapa rakaat? Arba'an, paling enggak 4. Tuh Imam Ghazali nggak mau 2. Paling enggak 4. Au sittan atau 6. Au samanian atau 8. Masna 2. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu afdalnya. Maksudnya setiap 2 rakaat adalah salam. Ya. Terus bacaannya apa, Beb?
Di sini memang Imam Ghazali nggak ngasih bacaan, ya, tapi ada ulama yang menyatakan ada surat-surat yang dibaca ketika sholat duha, seperti Al-Imam Suyuti, dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani mengatakan, wa dzakara as-Suyutiyu annal afdala an yaqra al-insanu fi raq'atil ula minha ba'dal Fatihah surat wasyams. Yang pertama, rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca wasyamsi wa duhaha wal qamari terus sampai akhir. Yang kedua, rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surat wad-duha. Nah, adapun bilangan 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat, memang ini adalah pendapat Al-Imam Ghazali, tapi minimal sholat duha secara mu'tamad adalah 2 rakaat. Memang Imam Ghazali nggak ngutip di sini 2 rakaat. Ya, Al-Imam Ghazali nggak mau. Bukan berarti nggak mengatakan sholat duha nggak 2 rakaat, 2 rakaat minimal. Cuman kan Imam Ghazali lagi ngajak kita ini biar pada rajin sama jangan pelit-pelit duha, karena duha ini peringkat 2 dalam sholat sunnah. Duha itu peringkat kedua dalam sholat sunnah. Maksudnya sholat sunnah emang ada peringkat-peringkat, Bib? Iya, istilahnya katul. Peringkat pertama itu rawatib, qobliyah ba'diyah, qobliyah ba'diyah, qobliyah ba'diyah. Peringkat kedua setelah rawatib, sholat duha. Jangan sampai enggak. Jangan. 2 rakaat, 4 rakaat, minim 4 rakaat dah. Minim dah 4 rakaat. Apa bedanya sampai capek emangnya? 4 rakaat udah. Oh, kalau Rasulullah SAW gimana? Faqad nukilat hadil adat kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan sudah dinukil bilangan-bilangan salat duha keseluruhannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Ummu Hani, telah berkata Ummu Hani, sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Beliau mengatakan sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatad duha 8 rakaat yusallim min kulli rakaatain. Rasulullah salat setiap pagi di waktu duha 8 rakaat. Itu pendapat yang mengatakan 8. Ada yang mengatakan sampai 12. Ada yang mengatakan sampai 12. Faqat rawa diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajha annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 rakaat. Rasulullah salat duha 6 rakaat tapi 2 waktu. 2 waktu, bukan 1 waktu, 6 rakaat. Ya, Imam Ali mengatakan shalla Rasulullah annahu kana sallallahu alaihi wasallam duha 6 rakaatin fi waqtaini. 6 rakaat 2 waktu. Idza asyraqatis syamsu wartafa'at qama shalla rak'ataini fa idan basatat syamsu wa kanat fi ru'i sama min janibi syarqi shalla arba'ah. Di sini ini maksudnya Imam Ali meriwayatkan bagaimana sholatnya Rasulullah SAW yang bilangan 6 rakaat, bukan yang 8 atau 12, sorry, bukan 12, tapi 6 rakaat. 6 rakaat tapi sholatnya 2 waktu, bukan 6, sorry, salah saya tadi. 6 rakaat tapi sholatnya 2 waktu. Waktu yang pertama ketika isyraq Rasulullah sholat 2 rakaat, kemudian sudah 1/4 hari atau tadi itu lewat daripada 3 jam, sholat lagi 4 rakaat. Tapi tetap 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat 2 rakaat salam. Itu riwayat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Wassalatu khairun kulluha. Nah, kemudian Imam Ghazali mengatakan, udah azan belum nih? Berapa menit lagi? Soalnya hujan-hujan kayaknya. Jangan kelamaan ntar, sian deh.
Aneh sih sampai subuh ya nggak apa-apa. Wassalatu khairun kulluha. Imam Ghazali mengatakan sholat semuanya itu kebaikan. Faman syaa falyastakthir. Siapa yang mau perbanyaklah sholat. Sholat sunnah ya, ini maksudnya sholat sunnah. Sholat sunnah itu semuanya kebaikan. Sholat sunnah itu bagus semuanya. Barang siapa yang mau, barang siapa berkehendak, barang saya yang semangat, perbanyaklah sholat sunnah. Waman syaa falyastaglil. Dan barang siapa yang maunya sedikit, ya sedikit aja udah. 2 rakaat ya, 4 rakaat ya. Kalau mau banyak, ya 8 rakaat. Mau banyak lagi, 12 rakaat. Ada riwayat sampai 12 rakaat sholat duha. Falaisa baina tulu'i syamsi waz zawal ratibatun minas shalah. Sungguh tidak ada sholat sunnah ya, antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari atau sampai siang ada sholat rotibah. Rotibah ini sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu atau sebab, yang berkaitan dengan waktu yang sudah ditentukan dengan waktu. Nggak ada sholat sunnah yang rawatib dari terbit matahari sampai siang atau sampai zawal, nggak ada illa hadihi, kecuali sholat ini, yaitu sholat sunnah duha. Ya. Berarti artinya apa ya? Ya jaga gitu loh. Jaga bahwa tidak ada sholat sunnah lagi loh. Sholat sunnah yang benar-benar diatur oleh syariat, yang diminta oleh syariat, sampai disusun, sampai ditentukan antara terbitnya matahari sampai siang, nggak ada lagi kecuali sholat sunnah duha. Ya, oke, barang siapa yang kepengen banyakin kata Imam Ghazali, yang mau sedikit ya udah sedikit, nggak ada lagi nih sholat antara terbit matahari sampai siang. Ya, fama fadula anha min awqatik. Ya, dan kalau memang ada lebihan lagi daripada waktumu, ya, setelah kau tahu adanya sholat sunnah duha, ya, bahwa sholat sunnah duha itu memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hambanya, ya, daripada untuk ibadah. Barang siapa yang mampu untuk memperbanyaknya, makalah perbanyak. Kenapa ya? Karena sholat itu paling afdolnya ibadah ketimbang semua ibadah. Sholat semuanya baik, nggak ada sholat yang jelek kecuali sholat bid'ah. Iya, Al-Fatihahnya lo terjemahin kan bid'ah itu namanya, bukan sholatnya itu namanya caranya. Ya. Fama fadula anha min awqatik. Nah, kemudian jikalau kau sudah punya waktu lebih, kau udah sholat duha sampai 4 rakaat di waktu yang paling afdol jam 9 ke atas, ya, dan kau masih ada waktu yang lebih untuk apa ya? Buat ibadah, ya, bukan lebih buat apa lagi, naudzubillah, ya, yang buat ibadah. Kalau ada waktu lebih, falaka fihi arba'u halatin, maka kau memiliki 4 keadaan kata Imam Ghazali. Ambil nih 4 keadaan. Kau udah kelar isyraq, sudah duha. Oh saya beb, tertibnya saya kalau habis subuh ada wiridul latif. Cakep, nggak apa-apa, bagus banget itu. Kok nggak ada beb wiridul latif di Imam Ghazali? Imam Ghazali ini sebelum Imam Haddad, ngapa jadi ribet? Sebelum Imam jangan berarti kalau enggak, kita punya wiridul latif, kita punya ratibul atos, misal kita mau baca ratib, mau baca wirdul latif. Oh saya punya tertib sendiri, misalnya baca apa, Syekh Abu Bakar bin Salim Hizbul Kabir, apa Hizbun Nawawi, baca terus, ya, baca sampai nungguin sholat duha, sampai nungguin sholat duha yaitu jam 9, atau sampai nungguin isyraq dari subuh, baca tuh, ya, lumayan kan tuh. Kalau sholatnya kita 4:30 atau jam 5 aja, berarti masih ada 1 jam. Baca, ya, soal baca wirdul latif, ratib, mau ratib haddad, mau ratib al-atos, pada baik. Kalau kata orang Tegal, pada baik. Sama aja. Ya, min awqatik falaka fihi arba'u halat. Maka kau memiliki 4
Kalau kau ada lebihan waktu, ambil nih 4 kata Imam Ghazali. Ya. Jadi kalau bukan karyawan, bukan guru, nggak ada kerjaan, pengacara, pengangguran banyak acara. Ngapain nih? Udah sholat duha 4 atau 8, ngapain? Nah, Imam Ghazali ngasih. Buat kita ngisi waktu kita sampai tergelincirnya wahiyal afdol, dan ini yang paling bagus. Yang pertama al-halatul ula, keadaan yang pertama. Wahiyal afdol, yang ini yang paling cakep. Antasrifahu fi talabil ilmin nafi' fid din. Tuntutlah ilmu. Habiskan waktumu dalam menuntut Ya, alhamdulillah kita punya anak, sekolahin. Jangan didiemin anak. Biar dia sekolah, nuntut ilmu. Ilmu yang bermanfaat di dalam agama. Penuntut. Kalau kita gimana yang gede? Nuntut ilmu, cari majelis pagi hari ada. Cari majelis. Ya. Ya, sibukkan diri kita dengan ilmu. Ya. Kalau engkau sudah jadi guru, kau dikatakan Al-Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, wa kadza law lam takun muta'alliman bi an tata'allam bi an tuhassil li tasira 'aliman bal law kunta minal awam fahuduruka majalisul wa'd wal ilm afdal min istighalika bil awrat wan nawafil kama fi hadis Abi Dzarrin, dikatakan Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan begitu juga. Kalau kau nih jangan anggap diri itu kan buat santri-santri aja, buat para murid kalau pagi pada belajar, bukan kata Imam. Kalau ke orang awam, kau nggak bisa hadirmu di majelis ilmu di pagi hari itu lebih afdol ketimbang kau sholat sunnah dan sholat atau wirid-wirid yang lain kata Imam Nawawi Al-Bantani. Kalau kau bisa cari waktu pagi hari nuntut ilmu aja, cari majelis. Karena ini nggak dikhususkan untuk para santri. Imam Nawawi nggak ada khusus. Kalau kau orang awam hadir tetap. Kenapa? Itu lebih afdol ketimbang kau ibadah wirid sama sholat sunnah. Karena daripada hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabatnya Rasulullah Abi Dzarrin Al-Ghifari. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Inna hudura majlisi dzikrin afdal min salati alf raka'ah wa syuhud alfi janazah wa iyadah alfi marid. Sungguh hadirnya majlis ilmu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Lebih afdal daripada bertakziah 1000 jenazah. Lebih afdol daripada jenguk 1000 pasien sakit. Lebih afdol loh, bukan sama. Jadi kalau kita ini sholatin 1000 jenazah 1000 jenazah, terus nyaksiin sholat sunnah 1000 rakaat sama jenguk 1000 pasien atau orang sakit 1000 3000 tuh. Ini semua sama kita hadir majelis ilmu lebih afdol hadir majelis ilmu. Lebih afdol hadir majelis ilmu. Ini ditambahin loh. Ini semua 3 ditambah, bukan salah satu, bukan. Salat 1000 rakaat ditambah takziah atau salat jenazah 1000 jenazah. Kemudian jenguk orang sakit 1000 pasien atau orang sakit. Ini semua ditambah digabungin sama hadir majelis ilmu, lebih afdol hadir majelis ilmu. Alhamdulillah. Dunal fudul alladhi akabban nas alaihi. Janganlah kau cari-cari ilmu tapi ilmu yang enggak bermanfaat. Ingat tadi yang dikatakan Imam Ghazali, nuntut ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Cari ilmu yang jangan ilmu-ilmu yang ilmu sihir. Ilmu nujum, cara bikin susuk gimana, naudzubillah, lu mau ngapain?
ilmu-ilmu hikmah, pakai gesper, tekbal, ketek tebal. Udah jangan begitu carinya, ilmu yang manfaat aja. Ilmu mahabbah, ilmu mahabbah. Nggak ada yang demen namanya mukelo, belajar aja ilmu. Nggak ada yang demen namanya mukelo. Pakai ilmu mahabbah, mau ngapain? Ilmu yang benar. Apa itu ilmu nafi'? Wal ilmu nafi' wallahu a'lam. Apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua. Selalu dalam keadaan sehat wal afiyah. Bisirril Fatihah.